वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजालं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आये हनुमंत बिराजी कथा सुनाऊं मैं मती
श्री राम कथा के रसिक तुम और भक्ति शिरोमणि धीर आए सुखासन करे प्रभु तेज पुंज कपिवीर। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति सिया राम मय सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणम्। कंज मुख कर कुंज पर कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम्। भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित रूप
शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्गविभूषणम् आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण ओ हरण भव भय दारुण भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण ओ हरण भव भय दारुण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिथल दलगंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुण ओ हरण भव भय दारुण दारुणं हरन भव भयदारुण बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री रामायण मैया मैया की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री गौ माता की जय श्री भारत माता माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आयो प्रतिदिन के नियमानुसार संतों के महापुरुषों के मतानुसार कथा प्रारंभ से पूर्व वातावरण को दत्तचित बनाने के लिए, नाममयी बनाने के लिए आयूं सब साथ मिलकर 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय करें भाव से, श्रद्धा से। हे नारायण दीन दयालु रे, ओ नारायण दीन दयालु रे, हे भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। हे नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे हे गोपाला। बोलो नारायण दीन दयालु रे, भजे मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। हे नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। हे राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला, राधे गोविंदा भजो राधे हे गोपाला। बोलो नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे, हरे गायो भाव से राधे गोविंदा।
गोपाला हे राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला राधे गोविंदा भजो राधे गोपाला हे बोलो नारायण दीन दयालु रे भज मन राधे गोविंदा नारायण नारायण जी हरे गायो। दयालु रे अजमन राधे गोविंदा दोनों हाथों से ताली लगाकर सब भाव से गाइए। हे गुरुदेव परम दयालु रे भज मन श्री गुरु
રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય શ્રી હનુમાનજી મહારાજ મહારાજ કી જય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય હરિ કલિમલ હરણી પુતાંત કરણી શ્રી રામ કથા મહાપુરુષોએ બહુ સુંદર વાત બતાવી કે જીવન જો જીવતા શીખવું હોય ને તો જીવનમાં રામકથા સાંભળજો. રામાયણ એ જીવતા શીખવે અને ભાગવત એ મરતા શીખવે. જીવનને મંગલમય જો બનાવવું હોય તો રામકથા સાંભળજો અને મૃત્યુને મંગલમય જો બનાવવું હોય તો ભાગવત કથા સાંભળજો. હમે નિજ ધર્મ પર ચલના શીખાતી રોજ રામાયણ. જુઓ તો ખરા રામાયણનું અદ્ભુત તત્વ. જીવન કોને કહેવાય, કઈ રીતે જીવનને સુગંધમય બનાવી શકાય, આ કોણ સમજાવે, આ કોણ બતાવે, આ ભગવાનની કથા સમજાવે. જીવન કેમ જીવાય, જીવનમાં ત્યાગ કોને કહેવાય, જીવનમાં સમર્પણ કોને કહેવાય, જીવનમાં અદ્ભુત પ્રેમ કોને કહેવાય. પ્રેમ તો આજકાલ પણ લોકો કરે છે, પણ એ પ્રેમમાં કેટલો સ્વાર્થ હોય છે તો આપણે જાણીએ છીએ. પણ નિસ્વાર્થ પ્રેમની વ્યાખ્યા જો કોઈ આપી હોય તો આપણા ગ્રંથોએ આપી છે. પ્રેમ કોને કહેવાય, ત્યાગ કોને કહેવાય, સમર્પણ કોને કહેવાય. અને એટલા માટે જ મહાપુરુષોએ કહ્યું ને કે રામાયણ એનો પાયો જ ત્યાગ છે. રામાયણ ત્યાગના પાયા ઉપર ઊભું છે, સમર્પણના પાયા ઉપર ઊભું છે. એનું નામ રામાયણ. જો દરેક પાત્રોનો ત્યાગ, કોઈ પાત્ર એવું નથી કે જેનું સમર્પણ ન હોય, જેનો ત્યાગ ન હોય. દરેક પાત્રોનો ત્યાગ. પહેલેથી જ તમે જુઓ તો રામાયણના રચયિતા શ્રી તુલસીદાસજી મહારાજ કેટલો ત્યાગ. એક પત્નીના વચનથી હુલસી પુત્ર તુલસી તુલસીદાસ બની ગયા. બધું જ છોડી દીધું તુલસીદાસજી મહારાજે ખાલી એક પત્નીના વચનથી. જુઓ કેટલો ત્યાગ, કેટલું સમર્પણ. સંસાર આની સાર નહીં કીર્તાર વીણ બેલી કશું, અને એ સત્ય પત્ની પ્રતાપથી બસ જેહને અંતર વસ્યું, અને ત્રણ ટૂંક કૌપિન તુંબડી સિવાયનું સઘળું ત્યજ્યું, તો એ ત્યાગી તુલસીદાસ તમને વાલથી વંદન કરું. બધું જ છોડી દીધું ગોસ્વામી તુલસીદાસજી. ખાલી પત્નીના એક વાક્યથી. તો ખાલી તુલસીદાસજીનો જ ત્યાગ, એની જ ખાલી વંદના ન થાય ને, સામે એના પત્નીનો પણ કેવો ત્યાગ કે જેણે તુલસીદાસને પરમ વૈરાગ્યનો માર્ગ બતાવ્યો, પરમ રામ પ્રેમનો માર્ગ બતાવ્યો. એના જ પત્ની એના ગુરુ બન્યા છે. જો યાદ રાખજો ભાઈ, એવું નથી કે ગુરુ ક્યાંય બહારથી જ મળે, ક્યાંય બહાર ગોતવા જઈએ તો જ ગુરુ મળે એવું નથી. ઘણી વાર ઘરમાંય ગુરુ હોય, પણ કરુણા એ છે કે આપણે ઘરના જ વ્યક્તિને ઓળખી નથી શકતા, કારણ કે આપણી નજીક હોય ને, આપણી સમીપ હોય, આપણી સાથે રહેતા હોય, આપણી બાજુમાં હોય, એટલે એના સદગુણ ન દેખાય, એના અવગુણ આપણને પેલા દેખાશે.
અને બહારની વ્યક્તિમાં આપણને સદગુણ દેખાશે, કારણ કે દૂર રહે છે. ઘણીવાર એવું બને કે ગુરુ ક્યાંય ગોતવાની જરૂર ન પડે. ઘણીવાર પરિવારમાં જ, તમારા ઘરમાં જ, ઘણીવાર તમારી આજુબાજુમાં જ નજર કરો, કોઈ એવો વિરલ વ્યક્તિ મળી જશે. તુલસીદાસજી પોતાના પત્ની રત્નાવલીને જ ગુરુ માની, દેવી આજથી તમે મારા ગુરુ છો. કેવો અદ્ભુત માર્ગ તુલસીદાસજીને બતાવ્યો. રામાયણના રચયિતા તુલસીદાસજીનો એવો ત્યાગ, દેવી રત્નાવલીનો એવો ત્યાગ. તો રામાયણના વક્તા, પ્રધાન વક્તા છે દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજી. ગઈકાલે આપણે કથા સાંભળી, કેવો ત્યાગ. રામ ભક્તિની મર્યાદાને જાળવવા માટે શિવજીએ એક ક્ષણમાં પત્નીનો ત્યાગ કરી દીધો, સતીનો ત્યાગ. તો ભગવતી જગદંબા સતીએ શિવજીની મર્યાદાને સાચવવા, શિવજીના પ્રેમ માટે પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરી દીધો. જુઓ, એક પછી એક પાત્રો તો તમે જુઓ. રામચરિત માનસના એક પાત્ર પણ એવા નથી કે જેનો પાયો ત્યાગ ન હોય. દરેક પાત્રના પાયામાં સમર્પણ. ભગવાન બ્રહ્મના પિતા, બ્રહ્મના જન્મદાતા મહારાજ દશરથ રાજાનો કેવો ત્યાગ કે રામના વિયોગમાં એક તણખલાની જેમ પ્રાણને છોડી દીધા, પ્રાણનો ત્યાગ કરી દીધો. તો મા ભગવતી કૌશલ્યાજીનો કેવો ત્યાગ જુઓ તો ખરા. આ બધી રાણીઓનો કેવો ત્યાગ છે. નહીતર ખરેખર વચન આપ્યું રાજાએ, વરદાન માગ્યા કૈકેયીએ, તો કદાચ કૌશલ્યાજી એમ કહી શકે ને કે આ તો તમારા બેયનો ઝઘડો છે, એમાં મારો દીકરો શું કામ વનમાં જાય? તમે બે સમજી લ્યો. વચન રાજાએ આપ્યા, વરદાન કૈકેયીએ માગ્યા, અને મારો રામ વનમાં જાય? નહીં જવા દઉં હું. કદાચ કૌશલ્યા ના પાડે તો, પણ ના ન પાડે, કારણ કે તો એવા મહાપુરુષોની કથા જગતમાં કોની ગવાય કે જેના જીવનમાં આવો અદ્ભુત ત્યાગ છે, જે મહાપુરુષ છે એની કથાઓ ગવાય. બાકી જે ના પાડે એવાની કથા ન ગવાય ને. એની કથા કોણ ગાય? કથા તો આવા મહાપુરુષોની, આવા પરમ તત્વોની કથા જગતની અંદર ગવાય છે. કૌશલ્યાએ એટલું જ કહ્યું, હે રામ, મારાથી કંઈ ન બોલી શકાય, કારણ કે એકલા બાપની રજા નથી, માં કૈકેયીની પણ તને રજા મળી છે. ભલે ને સૌતેલી માં છે, પણ આખરે માં છે. માં અને બાપ બેયની રજા મળી, એટલે મારાથી ના ન પાડી શકાય. જો કૌશલ્યાનો ત્યાગ, મહારાણી કૈકેયીનો ત્યાગ. ભલે ને એક દ્રષ્ટિએ એમ લાગે કે કૈકેયીએ આવા વચન માગ્યા, આવા વરદાન માગ્યા કે રામને 14 વર્ષ માટેનો વનવાસ. પણ યાદ રાખજો ભાઈ, કૈકેયી જેવું આખા રામચરિત માનસમાં મહાન પાત્ર બીજું કોઈ નથી. કેવો ત્યાગ, કેવું સમર્પણ કર્યું છે મહારાણી કૈકેયીએ. મહાપુરુષોનો તો ત્યાં સુધી મત છે કે કૌશલ્યાજીએ રામ જગતને આપ્યા, રામચંદ્ર જગતને આપ્યા, પણ રાજા રામ જો જગતને કોઈ આપ્યા હોય તો મહારાણી કૈકેયીએ આપ્યા છે. રામ રાજ્ય તો ત્યારે જ આવે કે જો રામ વનમાં જાય. બાકી રામ જો વનવાસી ન બને, રામ જો વનમાં ન જાય, તો જગતમાં ક્યારેય રામ રાજ્યની સ્થાપના થાય જ નહીં. કૌશલ્યાજીએ ખાલી રામ આપ્યા, પણ કૈકેયીએ તો રાજા રામ આપ્યા છે. રામ વનમાં જાય તો જ રામાયણ પૂર્ણ થાય. અને એ ભલે અપયશનો ભાગી બન્યા કૈકેયી, ભલે અપકીર્તિ ફેલાણી, ભલે નામને કલંક લાગ્યું, આ લોકોએ કુલટા કહીને બોલાવ્યા, કૈકેયીએ કહ્યું મંજૂર છે, પણ ભગવાનની આ લીલાને પરિપૂર્ણ કરવા મારે આમાં સહભાગી બનવું જ પડશે. નહીતર આવો અપયશ કોણ લેવા તૈયાર થાય? આવું કલંક માથા ઉપર કોણ લેવા તૈયાર થાય? આજુ કૈકેયીનો ત્યાગ, કૈકેયીનું સમર્પણ. એક એક પાત્ર, મહારાણી સુમિત્રાજીનું સમર્પણ.
સ્વયં પરિબ્રહ્મ પરમાત્મા, એનો કેટલો ત્યાગ કે પિતાના એક વચન માટે ભગવાન 14 વર્ષ સુધી વનમાં ચાલ્યા ગયા. એક વચનનું પાલન કરવા માટે ભગવાન વનની અંદર ગયા. તો મહારાણી ભગવતી સીતાજીનો કેવો ત્યાગ! નહીતર ખરેખર સીતાજી જો ધારે તો અયોધ્યામાં રહી શકે. અરે રામજી આજ્ઞા પણ કરી, કહ્યું દેવી આપ ધારો તો અયોધ્યામાં રહો, અરે તમારી જો ઈચ્છા થાય તો મિથિલામાં રહો. અરે હમણાં 14 વર્ષ પસાર થઈ જશે, ખબર નહીં પડે. પણ જો સીતાજીનો ત્યાગ, રામની પાછળ પાછળ ખુલ્લા પગે ભગવતી સીતાજી ચાલ્યા છે. ત્યાગ કોને કહેવાય, પ્રેમ કોને કહેવાય? ભરતનો ત્યાગ, લક્ષ્મણનો ત્યાગ. જો દરેક પાત્રો ત્યાગથી ભરેલા છે ને એટલા માટે જ રામચરિત માનસનો પાયો ત્યાગ છે. ત્યાગ જો શીખવો હોય ને, સમર્પણ જો શીખવું હોય તો રામાયણ વારે વારે સાંભળજો ભાઈ. નિસ્વાર્થ પ્રેમ જો જીવનમાં લાવવો હોય તો વારે વારે રામકથા સાંભળજો. અને ખાલી સાંભળજો એટલું જ નહીં, જીવનમાં પાછી ઉતારજો. માં દીકરાનો પ્રેમ કેવો હોય, બાપ દીકરાનો પ્રેમ કોને કહેવાય? અરે પતિ પત્ની વચ્ચે અદ્ભુત ત્યાગ કેવો હોય, ભાઈ ભાઈનો ત્યાગ કોને કહેવાય? મહાભારતમાં બધા મારું મારું કરનારા છે અને રામાયણમાં બધા તારું તારું કરનારા છે. જો મહાભારતમાં બધા મારું મારું કરે. પાંડવો કયા ગાદી મારી છે, કૌરવો કયા ગાદી મારી છે, પણ રામાયણમાં તારું તારું કરનારા. રામ ભરતને કહે ભરત આ ગાદી તારી છે, ભરત કહે નહીં મોટા ભાઈ આ ગાદી તમારી છે. કેવો ત્યાગ છે આ! એટલે તો મહાપુરુષોએ કહ્યું ને કે જીવનમાં બહુ મારું મારું ન કરવું. જો મારું મારું કરશો ને તો મહાભારત આવશે. હા, તારું તારું જો કરશો તો રામાયણ આવશે. કારણ કે રામાયણ એ તારું તારું કરતા શીખવે અને મહાભારત એ મારું મારું કરતા શીખવે. પણ ભગવાને બહુ સરસ સુંદર ઉપદેશ આપ્યો કે જે તારું તારું કરે એને ભવસાગરથી તારું, પણ જે મારું મારું કરે ભગવાન કહે એને મારું. જે બહુ મારું મારું કરે ને ભગવાન કહે એને મારું, પણ જે તારું તારું કરે એને ભગવાન કહે હું ભવસાગરથી તારું. કેવો ત્યાગા! રામ ભરત લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન, જો તો ખરા ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ કોને કહેવાય? કેવો ત્યાગા! અહીંયા લેવા માટેની લડાઈ નથી, અહીંયા આપવા માટેની લડાઈ છે. રામ અને ભરત વચ્ચે મીઠો ઝઘડો થાય કંઈ લેવા માટે નહીં, આપવા માટે. પ્રભુ આ તમારું છે. રામ કહે નહીં ભરત આ તો બધું તારું છે. રામાયણ એ ત્યાગની પરંપરા જગતને બતાવે, સમર્પણનો પાયો જગતને બતાવે છે રામચરિત માનસ. અને એવી ત્યાગની પરંપરા ખડી કરનાર આ અદ્ભુત રામકથા કે જેની અંદર શ્રી યાજ્ઞવલ્ક ઋષિ અતિ સુંદર ભરદ્વાજ ઋષિના આશ્રમની અંદર, અને એ પણ ત્રિવેણી સંગમ પ્રયાગના તટ ઉપર અતિ સુંદર દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજીની સુંદર કથાનું વર્ણન કરી રહ્યા. દેવાધિદેવ મહાદેવ ભોલેનાથ આજ દુલ્હા બનીને આવ્યા છે. હવે વિચાર તો કરો, દેવાધિદેવ મહાદેવ જ્યાં સાક્ષાત દુલ્હા બન્યા હોય ત્યાં એ દિવ્યતા, એ આનંદ, એનું વર્ણન કરવા માટે જગતમાં કોઈ શબ્દ જ નથી. એ અદ્ભુત આનંદ. આ તો આપણે વર્ણનનો એક માત્ર પ્રયાસ કર્યો, બાકી વર્ણન ન થઈ શકે. આ તો અદ્ભુત આનંદ છે, અનુભૂતિનો વિષય છે, આ કોઈ વર્ણનનો વિષય નથી. ગઈકાલે જુઓ ને આપણે બધાએ અનુભૂતિ કરી, કેવો આનંદ, કેવી દિવ્યતા! સાક્ષાત દેવાધિદેવ મહાદેવ ભોલેનાથ, ભોલે બાબા દુલ્હા બનીને આવ્યા અને એની જમાત સાથે
તમામ દેવતાઓ શિવજીની જાનમાં સુંદર જાનૈયા બનીને. પણ નારાયણ વિષ્ણુ બહુ હોશિયાર છે. નારાયણે વિચાર કર્યો કે આ જાનૈયા આવા રૂડા રૂપાડા અને આ વરરાજો જાનમાં મેચ થાય એવું નથી. પણ નારાયણ તો બહુ હોશિયાર છે ને, એને પાછું બાનું કાઢતા આવડે. ભગવાન નારાયણે કહ્યું એક કામ કરો ને, આ ચાલવામાં બહુ ગળદી થાય છે એટલે બધા અલગ અલગ પોતાના પરિવાર સાથે થોડા જુદા જુદા ચાલો. એટલે બધા પોતપોતાના પરિવારને લઈને નીકળી ગયા આગળ. પાછળ વધ્યા એકલા શિવજી. 2-3 ગણો આવ્યા, શૃંગીન ભૃંગીન બધા. કહ્યું મહારાજ આ વરરાજો એકલો એકલો હેલો આવે સારો ન લાગે. વરરાજા હારે જાનૈયા તો જોઈએ ને, અને આ જાનૈયા તો બધા આગળ આગળ દોડ્યા જાય. કહેતા હોય તો પકડીને બધાને લાવું. શિવજીએ કહ્યું ના ભાઈ, જેને આપણી સાથે ચાલવું ન ફાવે એને ધરામ શું કામ ચલાવવા જોઈએ? જવા દો ને બધાને આગળ. મને તો મસ્તું એકલું બહુ ફાવે. ગણોએ કહ્યું મહારાજ પણ એ તપસ્યામાં સાધનામાં એમાં એકાંત સારું લાગે. અત્યારે તો લગ્ન કરવા જાઓ છો અને અત્યારે એકલા એકલા જાઓ, જાનૈયા સાથે જોઈએ. શિવજીએ કહ્યું તો પછી એક કામ કરો ને, આ બધા એના પરિવાર સાથે જાય છે તો આપણો પરિવાર ક્યાં નાનો સૂનો છે? આપણો પરિવાર કઈ જેવો તેવો નથી, આ બધાને આટી દે એવો છે. જાઓ દુનિયાભરના સ્મશાનોમાં, ભૂત પ્રેત પિશાચ આ બધા મારો પરિવાર છે અને એને જાનમાં કોણ લઈ જાય? જાઓ બોલાવો મારા પરિવારને. અને ત્યાં તો શિવજીની આજ્ઞા થઈ. ત્યાં તો 2-4 ગણો ગયા, શૃંગીન ભૃંગીન બધા. અને આખા દુનિયાભરના સ્મશાનોમાં હાકલ પડી ભાઈ કે હાલો આજ આપણા નાથ આપણા સ્વામી ભૂતનાથની જાન જઈ રહી છે. અને શિવજીની જે આજ્ઞા થઈને ત્યાં તો આહા સ્મશાનોમાંથી મરેલા મરદાઓ ઊભા થયા છે. તન ખીન કૌ અતિ પીન પાવન કૌ અપાવન ગતિ ધરે. કોઈ 1000 મુખવાળા, કોઈ મુખ વિનાના, કોઈ 1000 હાથવાળા, કોઈ હાથ વિનાના, કોઈ અવનવા રૂપ ધારણ કરીને 1000 સ્મશાનોમાંથી ભૂતડાઓ શિવજીની જાનમાં જાનૈયા બન્યા છે. અને શિવજી મહારાજ નંદી ઉપર સવાર થઈને કોઈ નાચતા જાય, કોઈ રમતા જાય, કોઈ ત્રિશુલ ફેરવતા જાય. આવી જાન અને આવો વરરાજો દુનિયાનો કદાચ પહેલો ને છેલ્લો હશે. આવો પેલા કોઈ હશે નહીં અને એના પછી કોઈ થયોય નહીં હોય. આવો વરરાજો અને આવી જાન, આખા શરીરે ભસ્મ લગાવી. વરરાજો પફ પાવડર કેટલી પ્રકારના ક્રીમ લગાવીને જાય, કલાક એક પાર્લરમાં તૈયાર થઈને આવે. પણ શિવજી મહારાજ આખા શરીરે ભસ્મ લગાવી જગતને શિવજી બતાવ્યું કે આ શરીર એ આખરે ભસ્મ જ થવાનું છે, તો ભસ્મ ઉપર ભસ્મ જ લગાવો, કારણ કે શરીરે આખરે ભસ્મ જ થવાનું છે ભાઈ. એટલા માટે શિવજી મહારાજે ભસ્મ લગાવી. અને ઘરેણા કેવા? સર્પોના ઘરેણા, ગલે મુંડમાળા, શિરે સર્પ કાળા, અને દિશાઓને પહેરી ઉભા છે રૂપાળા. સુંદર સર્પોના ઘરેણા પહેર્યા. શિવજી કે ઘરેણા એવા જ પહેરીએ કે કોઈ પૂછવા જ ના આવે કે ક્યાંથી લીધા, કેટલાના લીધા. ભાઈઓમાં તો નહીં પણ બહેનોને ખાસ એને પોતાના કરતા બીજાના ઘરેણા, બીજાની વસ્તુ એવી ગમે ની ધીરેકથી પૂછી લે, વાહ ક્યાંથી ઘડાયું, કેટલા તોલાનો ચેન છે, કેટલાનો થયો, કેટલા કેરેટનો, એ ધીરેકથી બધું પૂછી લે. અને સામેવાળાની પાછી ત્યારે જ મજા આવે, 2-4 પૂછે. નવી સાડી પહેરી હોય ને એને 2-4 પૂછે ને બેનો કે ક્યાંથી લીધી, કેટલાની આવી, ત્યારે પહેરનારાની મજા આવે કે હા હવે પહેરીએ બરાબર. બધા પૂછે તો કઈક મજા આવે ને. એ કહેવાનો મતલબ કે બેનો એટલા મળતાવડા હોય, એટલા મળતાવડા, એ તરત મળી જાય, તરત એ બધામાં ભળી જાય. કે
બારગામ જતા હોય બસમાં ટ્રેનમાં હામાં અજાયણા બેનો આવી જાય ને, સાવ અજાયણા હોય, ક્યારેય એકબીજાને જોયા ન હોય, પણ એ અજાયણા બેનો બાજુમાં જો સીટમાં આવી જાય તો એનું ગામ જ્યાં આવે ને ત્યાં તો પાક્કા બેનપણા થઈ જાય. એવા પાક્કા બેન, એવી પાક્કી દોસ્તી થઈ જાય, બધું પૂછી લે પાછું. ક્યાં રહેવાનું, ભાઈને શું ધંધો, અને એક પ્રશ્ન તો ખાસ પૂછે, સાસુમાં છે? એટલે હોય તો સામેથી જવાબ આપે કે હા છે ને, બેઠા જ હજી લોહી પીવા. પાક્કા બેનપણા થઈ જાય ને પાછું ગામમાં જો જવાનું થાય ક્યારેક તો એનું એડ્રેસ લઈ, ફોન નંબર લઈ ઘરે બેસવા જાય, ચા પાણી પી આવે, અને કપ રકાબી મૂકવાના બાને રહોડું આખું જોઈ આવે. ના લાવો ને હું મૂકી આવું કપ રકાબી, એમ કરીને રસોડા સુધી પહોંચી જાય. એનું નામ બેનો. કેવા મળતાવડા, એવા હળી મળી જાય એવા. અને એટલે જ આમ તો સારું છે, હળી મળી જાય ને, બધામાં બહુ ભળી જાય. એટલે જોજો બેનોમાં એટેકનું પ્રમાણ ઓછું છે. બેનોને બહુ એટેક ના આવે. એનું કારણ કે હસી લે, કંઈક એવું લાગે તો એ રડી પણ લે, મનની વાત બીજાને કહી લે, અંદર બહુ ભરીને ન રાખે, એ ખાલી કરી નાખે. અને એ જગ્યાએ બસમાં જો હામાં અજાયણા ભાઈઓ આવી જાય તો એ મારા વાલીડા એનું સ્ટેશન આવે ત્યાં સુધી હામાં ડોળા કાઢે પણ એકબીજાને બોલાવે નહીં. અરે અમે બોલાવીએ, કારણ કે પુરુષ એ અભિમાનનું પ્રતીક છે, જ્યારે સ્ત્રી એ મમતાનું પ્રતીક છે. પુરુષ એ અભિમાની છે, એ અભિમાનનું પ્રતીક છે, જ્યારે સ્ત્રી એ પ્રેમનું પ્રતીક છે. અને એટલે જ કોઈ સંતે કહ્યું ને કે સંસારને જો સુખી બનાવવો હોય તો પતિ અને પત્નીએ બંને એકબીજાની મર્યાદા જાળવવી. કઈ રીતે? કે પુરુષ એ અભિમાનનું પ્રતીક છે, એટલે પત્નીએ એ ધ્યાન રાખવું કે મારા પતિનું અભિમાન ક્યાંય ન ઘવાય, એની મર્યાદા, એનું અભિમાન, એનું સ્વાભિમાન એ ક્યાંય ન તૂટે. અને સ્ત્રી એ કરુણાની મૂર્તિ છે, એ પ્રેમની મૂર્તિ છે. એટલે પતિએ એ ધ્યાન રાખવું પડે કે પત્નીને બરાબર પ્રેમ આપે, પત્નીને આદર આપે, કારણ કે પ્રેમની મૂર્તિ છે. જોજો આ સુખી સંસારની ચાવી છે. હા, ક્યારેક ક્યારેક મીઠો ઝઘડો થાય એનું વાંધો નહીં, પણ ધ્યાન રાખવું મીઠામાંથી કડવો ન થઈ જાય. મીઠો થાય એનો વાંધો નહીં. પુરુષ એ અભિમાનનું પ્રતીક છે, જ્યારે સ્ત્રી એ પ્રેમની મૂર્તિ છે. એને પ્રેમની જરૂર છે, એને કરુણાની જરૂર છે, અને પુરુષને આદરની જરૂર છે. પુરુષનો આદર તમે જાળવો એટલે ક્યાંય વાંધો ના આવે, અને પત્નીને સંપૂર્ણ તમે પ્રેમ આપો એટલે એ ઘરની ગૃહલક્ષ્મી બનીને રહેશે. શિવજી મહારાજે સુંદર સર્પોના ઘરેણા પહેર્યા, આખા શરીર ઉપર સુંદર ભસ્મ લગાવી, માથે સુંદર જટા છે. આ જટા સામાન્ય જટા નહીં, આ જ્ઞાનની જટા છે. અને જ્ઞાનની જટામાંથી ભક્તિની ભાગીરથી, ભક્તિની ગંગા વહી રહી છે. એક હાથમાં ત્રિશુલ, એક હાથમાં ડમરું, અને શિવજી મહારાજ લગભગ નહીતર વરરાજો ઘોડા ઉપર સવાર થાય. ઘોડો એક કામનું પ્રતીક છે, પણ શિવજી નંદી ઉપર સવાર થયા, કારણ કે નંદી એ ધર્મનું પ્રતીક છે. શિવજી લગ્ન સમયે પણ ધર્મને છોડ્યો નથી, ધર્મનું પ્રતીક છે શિવજી મહારાજ. અને શિવ એટલે કલ્યાણ. યાદ રહે ભાઈ, કલ્યાણ હંમેશા ધર્મ ઉપર જ સવારી કરીને આવે. જીવનમાં જો ધર્મ હશે તો કલ્યાણને આવવું જ પડશે. શિવ એટલે કલ્યાણ અને નંદી એટલે ધર્મ. જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં કલ્યાણ આવે જ. જ્યાં ધર્મ છે એના જીવનનું કલ્યાણ જ થાય. શિવજી મહારાજની અદ્ભુત જાન વાજતે ગાજતે હિમાલયમાં આવી
આ બાજુ હિમાલય રાજા સુંદર સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર થઈને ઊભા છે. પેલા વેલા તો બધા દેવતાઓ આવ્યા, એવા સુંદર રૂડા રૂપાળા દેવતાઓ બધા. ને આ દેવતાઓને જ્યાં જોયા ને ત્યાં તો આહા રાજી થઈ ગયા હિમાલય રાજા. આહા જેના જાનૈયા આવા સુંદર એ વરરાજો કેવો હશે. આહા જાનૈયા આવા રૂપાળા એ વરરાજો કેવો સુંદર હશે. પેલા વેલા તો બ્રહ્માજી આવ્યા. હિમાલય રાજા તો મંડ્યા એનું સ્વાગત કરવા. એને એમ લાગ્યું કે આ વરરાજો લાગે છે, કેવો સુંદર છે. બ્રહ્માજી હાથ જોડ્યા, કહ્યું મહારાજ મહેરબાની, હું તો જાનૈયો છું, ક્યાંક મને પોખી ન લેતા. વરરાજો તો હજી પાછળ હાઈલો આવે છે. બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર, વરુણ, કુબેર સૌની છેલ્લે ભગવતી લક્ષ્મીજીની સહિત મહારાજ નારાયણ, ભગવાન નારાયણ પધાર્યા. હિમાલય રાજા પ્રસન્ન થયા. આહા બહુ સુંદર છે આ વરરાજો. નારાયણે કહ્યું મહારાજ મારી બાજુમાં લક્ષ્મીજી હાલ્યા આવે છે. વરરાજો તો હજી પાછળ ચાલીને આવે છે. નારાયણે કહ્યું મહારાજ એક કામ કરો, અમને જલ્દી ઉતારા આપો, કારણ કે વરરાજાને ને ઈ જાનૈયાને જોયા પછી આમાં અમારા ઉતારા દેવા માટે કંઈ સામે ઊભા નહીં રહે. એટલે અમારા ઉતારાની નાસ્તા પાણીની પેલા જલ્દી વ્યવસ્થા કરો. વરરાજો હજી ધીરે ધીરે આવે છે. બધાને સુંદર ઉતારા આપ્યા અને પછી સૌની છેલ્લે દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજીની જાન. આહા ગઈકાલે આપણે ગાયું ને કે આવી તે જબરી, જેવી તેવી નહીં, આ તો જબરી જાન છે. દાસ પુરુષોત્તમે ગાયું કે આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે. સુંદર જાન આવી છે. દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજી મહારાજ દુલ્હા બન્યા છે. હિમાલય રાજાએ શિવજીનું સુંદર સ્વાગત કર્યું અને પાર્વતીજીની માતા મેના દેવી સુંદર આરતીનો થાળ લઈ અને શિવજીનું સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા છે. હાથમાં આરતીની થાળી છે. શિવજીનું સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા. પેલા તો નજર નીચી છે. શિવજીના ચરણ સામે નજર પડી. વિચાર કર્યો આહા આવા વિશાળ ચરણ આજ સુધી ક્યારે આવડા મોટા ચરણ કોઈના જોયા નથી. કઈ વાંધો નહીં, હશે કદાચ પગની સાઈઝ થોડી મોટી હોય પણ ચહેરો તો સુંદર હશે. અને આમ વિચારીને મેના દેવીએ ઉપર જોયું શિવજીની આરતી ઉતારવા માટે. જ્યાં નજર ઊંચી કરીને ઉપર જોયું ત્યાં તો આહા શિવજીના એ સ્વરૂપને જ્યાં જોયું ત્યાં તો મેના દેવી બેભાન થઈને મૂર્છિત થઈને ત્યાં ને ત્યાં પડી ગયા. આવી સુંદર મારી દીકરી અને વરરાજો આવો બહાવરો, આવો પાગલ, આવો અમંગલ વેશવાળો. મેના દેવી ત્યાં ને ત્યાં બેભાન થઈ ગયા. આરતીનો થાળ પડી ગયો. મેના દેવી પૃથ્વી ઉપર પડ્યા. પછી તો બીજી બધી સખીઓ આવી મેના દેવીને લઈ ગઈ નિજ ભવનમાં. પછી તો મેના દેવી જાગ્યા તો ખરા, પણ મેના દેવી રિસાઈને બેસી ગયા. ના પાડી દો એ વરરાજાને, ચાલ્યો જાય જાન લઈને પાછો, નહીં પરણાવું મારી દીકરી. આવી સુંદર મારી ભવાની, આવી અદ્ભુત સુંદર મારી ઉમિયા પાર્વતી, અને એને આવો પતિ મળ્યો. ના પાડી દો શિવને, ચાલ્યો જાય પાછો યાદ. 1 મહિના સુધી મેના દેવી રિસાઈને બેઠા. પણ શિવજી કેવા દયાળુ કે 1 મહિના સુધી દરવાજે સાસુમાની રાહ જોઈને ઊભા. કેવા દયાળુ છે ને કેવા ઉદાર છે. બાકી બીજો વરરાજો હોય ને તો લીલા તોરણે વયો જાય પાછો. પણ પછી તો નારદજી આવ્યા, સપ્તર્ષિઓ આવ્યા અને મેના દેવીને સમજાવ્યા કે હે માં, તમે જેને સામાન્ય શિવ માનો છો ને એ કોઈ સામાન્ય નથી માં. તો દેવાધિદેવ મહાદેવ શિવજી મહારાજ, કૈલાશપતિ શિવજી મહારાજ, અને જેને તમે તમારી સામાન્ય દીકરી માનો છો, આ ખાલી દીકરી થોડી છે, આ તો આખા જગતની માં છે. અને હે માં, તમે કેવા ભાગ્યશાળી છો કે આખા જગતની માં અને એની માં બનવાનું સૌભાગ્ય હે મેના દેવી તમને પ્રાપ્ત થયું છે. કેવી ભાગ્યશાળી છે મેના દેવી કે જગદંબાની માં બનવાનું સૌભાગ્ય આજ મેના દેવીને પ્રાપ્ત થયું. પછી તો નારદજીએ પૂર્વજન્મની આખી કથા સંભળાવી. હે માં, આ એ જ પાર્વતી છે જે પૂર્વજન્મમાં સતી હતા, દક્ષના દીકરી હતા, પણ થોડો અપરાધ થયો, સીતાજીનું રૂપ ધારણ કર્યું
શિવજીએ એનો ત્યાગ કર્યો અને એટલા માટે એ જ સતીએ પિતાના યજ્ઞમાં જઈ આત્મવિલોપન કર્યું. પણ એ જ સતી આજ તમારે ત્યાં પાર્વતી બની દીકરી બનીને આ જગદંબા પ્રગટ થયા છે. અને આ જગદંબા સદાને માટે કાયમના માટે જન્મ જન્માંતર શિવ પત્ની જ છે, શિવ અર્ધાંગિની જ છે. તમારે તો બસ એનું પાણી ગ્રહણ કરાવવાનું છે શિવજી સાથે. આ અદ્ભુત અવસર હે માં તમને પ્રાપ્ત થયો છે. આવો રૂડો અવસર તમારા આંગણે આવ્યો છે. પછી તો મેના દેવી ઓળખી ગયા માં ભવાની પાર્વતીજીને અને સુંદર સમયે સુંદર મુહૂર્તમાં દેવાધિદેવ મહાદેવ